बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास्ता हर कले वायु ग्रान बदन को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर के हर काल द मुख्तलिफ शोबजातो चिकम तालिब इल्मान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों जोड़ी दागी नुमाइश की और दगा हर डिपार्टमेंट पर जुदा जुदा नुमाइश की खुबिया दगा चिकम कमर्शलाइजेशन दे आगा संग की देशी पदगा बानी सुम्र इन्वेस्टमेंट की दिलेशी आगा मख की बिया दगा तालिब इल्मानो और जमंग द आम खाल को पकार राशि और या सिर्फ दगा दी चिकम प्रोजेक्टों जोड़ी दा सिर्फ दागी दखपल ज़रूरत है चिकम मार्क्स भी आगा मिलावशिनु बनन प्रोग्राम के बाद पदगा इशुबानी खबर तरीक़ों दे सरा सरा कमंग उगुरु नन सबा सोशल मीडिया दौर दे सोशल मीडिया बानी तालिब इल्मान चिकम दी नो पाए कि तालिब इल्मान या खास कर जमंग जवानान चिकम दी नो आगा सोशल मीडिया इस्तेमाल अगीला संग कॉल पकार दी ब्या के द आदम बर्दाश्त खबरों को जमंगा तालिब इल्मानो पजवानानो और मशरानो की हम दगा द बर्दाश्त मादा चिकम दनो आगा मुकम्मल खत्म शविदा देवबल खबर तसोक हम वागनिक दी तो पदा बनी वहम खबर तरीक़ों दल तरह प्रोफेसरान सरा द माहिरीन सरा चे सब कॉल पकारू अवल जू तालिब इल्मान सरा दागिर प्रोजेक्टों पावले सरा खबर को और ब्या बरुस्त पद्वेम बरह के दगा आदम बर्दाश्त पावले सरा हम खबर को दल तरह सरा से तालिब इल्मान मौजूद दी आगे हम खपल यो प्रोजेक्ट जोड़ करे दागी सरा खबर को अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ताज दिकम प्रोजेक्ट जोड़ करे दा सवाल सरा दे दा जिम जोड़ करे दे क्रिकेट बॉलिंग मशीन दा नन सब टाइम के बैट्समैन यूज करे शिफ प्रैक्टिस दपारा लका मतलब बॉलर रिलैक्सेशन दपारा दे बैट्समैन प्रैक्टिस करे शी दा प्रोजेक्ट दे के मुंगा मुख्तलिफ वेरिएशन इसको दी यो दा हाइट एडजस्टेबल ले मतलब मुख्तलिफ हाइट की बॉलर का ना दा 6 फीट टू 9 फीट एडजस्टेबल हाइट दिया पारा दमुदी कड़ी बल दा दी के मुंगा स्विंग मैकेनिज्म इंड्यूस करे दे इन स्विंग आउट स्विंग दा सर द्वारा प्रोड्यूस करे शी दपारा और दा सर मुंगा लोकली आगा दा के विकेट के नहीं अवेलेबल दमुगा फर्स्ट टाइम जुड़ को जिले जब अवेलेबल आगा इंग्लैंड ने इंपोर्ट शेयर आगा दे मुंगा फर्स्ट टाइम लगे इंट्रोड्यूस को पदी बनी सुमना कास्ट आगले रे बिया मास प्रोडक्शन दी की देशी कबदी की सोक कंपनी इन्वेस्टमेंट कोल वाली जी बदी तुम कॉस्ट आगले दे 60000 टू 70000 मतलब दे रेंज सर आगले तुम कॉस्ट और सर 10 की देशी बिल्कुल मास प्रोडक्शन दी की देशी चिदी के नो एनहांसमेंट की जोंगा च मैक्सिमम स्पीड आगले 114 टू 120 kph स्पीड दूं सर दे मैक्सिमम स्पीड आगले कदी सब नो के नो चेंजेस उकु सर दे चेंजेस की देशी वर की 10 स्पीड में चेंज शी और सर दा की देशी कमर्शियलाइज की देशी मुंग सर दा मुंग सर दे पोर्टेबल मुंग करे करना ऐसा यूज इन बड़ जिले की रिक्वेस्ट इजीली मुंग दिए पारे दे की डीसी सिस्टम यूज करे दे बैटरी बने दे दा दमुंग दिले बिजली ना पकार बैटरी सपोर्ट दे बैटरी वो चार्जेबल हुई आ चार्ज के और दमुंग यो बैटरी चार्ज मैक्सिमम मुंग 4-5 घंटे मुंग आरा कोई शी दा प्रैक्टिस आवर्स नन सबा क्लाइमेट चेंज वलो इशू चिकम आगे सर हम मंगा मखियो और दगे असरात चिकम पाकिस्तान मानी डेर ज़्यादा जाहिर शवी को गुरु पाकिस्तान पागा 10 मुल्कों की शामिल ले पकम छदगा क्लाइमेट चेंज असरात पटोल नड़ी की सेवा दी दगा शांति ददी यूएटी तालिब इल्मान या गैर दा क्लाइमेट चेंज पावले सरा खपल प्रोजेक्ट जोड़ कर अलग बताई सर खबर को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम फिर मन नजर लगो खपल प्रोजेक्ट पावले सरा तासो क्लाइमेट चेंज मद्देनजर सातले रे तासो प्रोजेक्ट जोड़ करे सिटी सासो प्रोजेक्ट असल के मुंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस को थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस नो पासान अल्फाज को जम खलक भी पोई मुंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस को चिकम कोरुन त चिकम गैस नेचुरल गैस राजी आगे के चे कला उस वजी आगे ना इमिशंस के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दा ढेर ज़्यादा अमाउंट की चिकला मुंग दा हाइड्रोजन प्रोड्यूस को दागे सर मुंग मिक्स को नो चिकला मुंग मिक्सचर ब्या बन को नो दागे कार्बन इमिशंस कम शी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दागे आगे इमिशन कम शी नो आगा मुंग दा ग्लोबल वार्मिंग तरफ ते चिकम दा वजह कास की आगा मुंग रिड्यूस को लकट मुंग खपल साइड ना कंट्रीब्यूट को दे साइड नेचुरल गैस कम तीस दी कान चिकम गैस प्रोडक्शन कई का आगे सर मुंग दा दगो को जो लार्ज स्केल बांधे मुंग दा सेटअप को और दग हाइड्रोजन प्रोडक्शन को और चिकम कुरुन त ऑलरेडी गैस राजी आगा उमदक का मिक्सचर गैस राजी नो दाबा मुंग सरा खई छे मतलब दग एमिशंस ब कम की यो बल स्टूडेंट रासनु मलाला दागी सर लग खबरी को दागी प्रोजेक्ट पावले सरा ढेर मन ना अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा किस हवाले से ये प्रोजेक्ट बने हमारा जो प्रोजेक्ट की वो मोटिवेशन थी वो ये थी कि हम पाकिस्तान के पावर सेक्टर को सर्व करें और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनका जो प्रीशियस एसेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हम उनके फेलियर का जो अमाउंट है उसको कम करें। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की हेल्थ को मॉनिटर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को जो पैरामीटर्स उसके डैमेज का कॉज बनते हैं उनको मॉनिटर करेगा। फॉर एग्जांपल करंट को, वोल्टेज को, ऑयल लेवल को और ऑयल टेम्परेचर को मॉनिटर करके जो हमारे पास ये सिस्टम है उसकी एलसीडी पर ये शो करेगा। ना सिर्फ ये एलसीडी पर शो करेगा बल्कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन करेगा डेटाबेस के साथ जो कि क्लाउड में है। और हमने यहाँ पर एक डैशबोर्ड जो है वो डेवलप किया हुआ है।
ये डैशबोर्ड जो है उन सब वैल्यूज़ को इंडिकेट करेगा, ना सिर्फ ये इंडिकेट करेगा बल्कि ये डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा कि अगर वोल्टेज उस वैल्यू तक पहुंच आया जिस पर ट्रांसफार्मर बर्स्ट आउट हो सकता है या कुछ ख़तरा है कि ट्रांसफार्मर फट सकता है, तो ये जो डैशबोर्ड है इस पर जो ग्रीन लाइट्स हैं ये रेड लाइट्स हो जाएंगी और एक अलर्ट मैसेज जो है वो पॉपअप होगा डैशबोर्ड पर। उसके अलावा जो टेक्नीशियन है जो ट्रांसफार्मर को और दिस पार्ट जाकर मेंटेनेंस उसकी कर सकता है या उसको जाकर रिपेयर कर सकता है, उसको एक ईमेल सेंड करेगा कि फलाने ट्रांसफार्मर की जो फलानी पैरामीटर की वैल्यू है वो एक्सीड हो चुकी है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। और उसके अलावा जो कंट्रोल रूम है उसमें एक अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मेरा नाम है हिजाब फातिमा और मेरी प्रोजेक्ट, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ इन UET पेशावर। मेरे प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं फातिहा फ़हीम, निमरा, बतूल एंड ज़ैनब शेर अफजल। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल ACs, एयर कंडीशनर्स यूज़ होते हैं, स्प्लिट होता है, इन्वर्टर होता है, उसी तरह की ये एक और चीज़ है, इसको हम VRF सिस्टम कहते हैं। हमने डिज़ाइन किया है, हमने बनाया नहीं, हमने सिर्फ डिज़ाइन किया है कि अगर ये हम किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगाएं तो हमारी कितनी बिजली बच सकती है और हमें इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और कितने हमारे पैसे बच सकते हैं। जैसे आपको पता है स्प्लिट्स, इन्वर्टर्स, इनके बहुत बिल आता है, लेकिन एक दफ़ा आप लगाते हैं बिल आता है। इसका ये कि एक दफ़ा लगाने में मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका आपका साथ साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट जैसे किसी इन्वर्टर से मेरे 20% ज़्यादा होगा। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका बिजली का बिल कम आएगा, आपकी एनर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से बिजली है ही नहीं, तो ये बहुत कम बिजली यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जी दा ज़मूंगा द फाइनल ईयर स्टूडेंटानो द मैकेनिकल इंजीनियरिंग FYP एग्जीबिशन दे दा यो ख प्लेटफॉर्म दे द यंगस्टर इंजीनियर्स लपاره چې د خپل ټیلنٹ شو کی دنیا ته چې آیا مونږ کې هم داسې صلاحیتونه موجود دي چې مونږ په د دنیا ته د کمپټیشن ورکول شو او مونږ د دنیا ته په دې حواله سره میسج ورکو چې آو پاکستان کې هم دومره ټیلنٹ ته چې مونږ هم خپل چې کوم دنو ملک سرو کو واقعي دا ډېر زیات موټیویشنز دي. مونږ خپل جونیئرز یو کنه، مونږ چې دا حالات وکتلو و د دې کمپیریزن د انټرنیشنل د نېشنل سره کو واقعي مونږ لږ کم یو، خو لکه مونږ ته لږ رڼا وښکارېدله چې مونږ هم څه کول شو. دا چې کوم مونږ خلکو وکتلو ډېر واقعي ډېر زبردست امپرومنټس، لکه ریفریجریټر چې مونږ هغه افیشنسي وکتله، سولر سیسټم چې د عام خلکو دپاره دا پروجیکټس دي چې هغه درته ما کوم نومونه واخیستلو چې دا ما وکتلو واقعي دلته کې ټیلنټ شته زموږ په خلکو کې. دې باندې ډېر زیات کار کېدل شي، لږ نه. دلته کې دوی ته د ټایم مسله وه، د منیجمنټ مسله وه، دوی ته د فاینانس مسله وه. دا درې مسلې دومره میجر دي چې دوی ریسټریکټ کړي دي او دوی هغه خپل کار ونه کړو. چاته چې سپانسرز میلاو شو هغه خپل کار وکړو، خو چاته سپانسرز نشو میلاو، لکه اوس الله کې ما سولر سیسټم وکتلو اټومیټیکلی خپل اپریټ کیږي، بندیږي، حالات خراب شي خپل کیږي او په کم پیسو کې هغه جوړیږي. هغه یو ماډل جوړ کړی دا هغه ته پیسې میلاو شوی، فاینانس میلاو شوی، هغه غټ ماډل جوړ کی او پریزنٹ پہ کی ٹو دا ورلڈ یا ٹو دا نیشنل لیول یا ٹو دا ہمارے اپنے صوبے میں بتا دیتے ہیں. تو یہ دا ډېره ښه خبره ده زموږ دپاره. موږ پښتنو کې خاص کر ډېر ټیلنټ دی دلته. تاسو کتلی شئ چې مختلف قسم خلکو انوینشن هم کړي دي، مختلف پروجیکټونه دي. نو مونږ ته چې مونږ حکومت ته دا اپیل کوو چې مونږ ته څومره فیسیلیټي راکړي نو مونږ به دا ټیلنټ شو کوی شو. مو خو دلته ډیټیل کې وزټ وکړل، زه خو ماشاءالله ډېر ښایسته پروجیکټس جوړي. زه خو خپله UT پېښور نه میکینیکل ډپارټمنټ نه ګریجویټ شوم 2013 کې. نو هغه ټایم چې کوم پروجیکټس وو اوس چې کوم پروجیکټ جوړ شوي دي نو په دې کې ډېر کافي ډفرنس دی. نو دا ګورنمنټ ته زما هم ریکویسټ دی چې کوم څونه سټوډنټس دي دا ماډلز جوړ کړي دي او په دې کمرشل لیول باندې ګورنمنټ دې سپورټ وکړي نو د دې نه مخکې ټیکنالوژي باندې ډېر ښه امپیکټ پرېوځي. مطلب مخکې ټیکنالوژي دې سره ډېر ښه کېدی شي او نیو انوینشنز راتلی شي. کمرشل لیول باندې سټوډنټ کول غواړي، د هغې پروسس څنګه دی؟ اسان دی، ګران دی، څنګه دی؟ زموږ ټایم کې چې کله موږ څه پروجیکټس کړو نو هغې کې زموږ ګروپ کې ډېر ښه ښه پروجیکټس وي، خو موږ هغه ټایم کې ټرای کړه ګورنمنټ لیول ته، ګورنمنټ ډپارټمنټس ته موږ کړي چې په دې کې موږ ته سپورټ وکړي فاینانشیلي. خو هغه ټایم هغه چې هغې سپلای چین او هغې ډاکومنټیشن ډېر زیات ډیفیکلټ و، نو هغې د وجې نه موږ بیا ګورنمنټ کمرشل لیول باندې پروژه ونه کړی شو. نو اوس ګورنمنټ ته ریکویسټ کوم چې کوم څونه پروجیکټس دي کې ډېر ښه ښه پروجیکټس دي او ګورنمنټ سپورټ وکړي نو دا به ماشاءالله مخکې فیوچر کې ډېر ښه رنګ راوړي. خاص توګه باندې که وګورو دلته کلایمیټ چینج په حوالې سره هم څه پروجیکټ جوړ شوي دي. کلایمیټ چینج حوالې سره چې کوم پروجیکټ هغه ما هم وکتو ډېر زبردست جوړ دی. نو نن سبا تاسو پته ګلوبلی کلایمیټ چینج باندې کافي مختلف کنونشنز کیږي، سیمینارز کیږي، نو په هغې باندې ګلوبلی هر کنټریز چې کوم دي
چې کوم کلایمټ چینج سوسایټیز دی ټول په دې باندې ورکوي نو په دې باندې زموږ گورنمنٹ یا زموږ په ملک کې ډېر زیات ضرورت دی. मेरा नाम आसिम अकरम है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट फोर्थ सेमेस्टर से ताल्लुक़ है और आज ये है यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन है जिसमें हम लोग आए हैं और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट्स के जो है वो शोकेस किया गया है जिससे जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा जज्बे बने हैं कि हम भी जो हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जो है एक ऐसी चीज़ बनाएं कि जिससे मुल्क को और इस आवाम को फ़ायदा हो सके. मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस तरह के कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चे साल के अंदर बनाएंगे क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ जो है बहुत साल मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को बनाती हैं लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फंडिंग भी दें क्योंकि मोस्टली हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्योंकि छोटी छोटी चिप्स इतनी महंगी मिलती हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा सपोर्ट करें. मोंग चिका प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर आगे हैंड ट्रैक अटैचमेंट सिस्टम दे कम सिंपल व्हीलचेयर द मोंग सरवी आगे सर मोंग यो ट्रैक अटैच को द पिंस पत्रो बानी चिदा द ट्रैक फ़ायदा दादा चिदे पासांत्या सरा चिदे द लीर जय तक पासांत्या सर रखलेशी और दागा सरा सरा द चिदे द व्हीलचेयर चिदे आगे सिंपल में यूज़ को वैसे कम वक्त द पिंस चिदे रिमूव की दागा सर ब्याद चिदे पासांत्या सरा इंडोर एक्टिविटीज़ चिदी कवई शी और कम चिदे आउटडोर एक्टिविटीज़ जी ब्याद द ट्रैक सर अटैच की और पासांत्या सरा अखपल मंजिल तवर सी और बल पति की दा फ़ायदा द मोंग सर दा चिदे हैंड पेडलिंग सिस्टम दी द हैंड पेडलिंग सिस्टम फ़ायदा दादा चिदे द पूरा बॉडी चिदी आगे पर कंटेक्ट की राशि और द पर द एक्सरसाइज एबल सी और द मरीज चिकम हुई आगे पर बल छा पर डिपेंडेंट है नहीं चिदे शादा ख्वा दिखा वाला वर्की दे पखपल पासांत्या सर क्ले दे बल छा बने डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं और दे पखपल क्लेशी और बल दे सर दा फ़ायदा दा चिदे बल चीज कम दे चर स्कूल रवानी दगा रवानी नो अलता बदे दो व्हीलचेयर बदे तो जरूरत नहीं ये कोर्ट ये पर स्कूल की दे चिदी पासांत्या सर पर ये व्हीलचेयर की बदे राशि और ट्रैक वसरा अटैच की स्कूल तवरे से दी और स्कूल तो चिदे कम टेम वरे से दी दा द पिंस पत्रू में पासांत्या में लिरी की और लिरी को सिंपल व्हीलचेयर पर क्लास तक बूझी अलता पर की नहीं. मेरा नाम सवेरा है, मैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे आज एग्जीबिशन था फाइनल ईयर वालों का तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे थे. सब बहुत अच्छे थे, लाइक सब स्टूडेंट्स ने न्यू आइडियाज़ लेके आए हुए थे, कुछ काफ़ी यूनिक थे. अभी हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स देखे वो काफ़ी अच्छे भी थे. लाइक कम बजट में उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब हमें आइडिया हो गया कि हमें नेक्स्ट ईयर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. जी दमुकुम यूटी स्टूडेंट हर साल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन डे मुनक़िद की और मुदा यूटी स्टूडेंटानों के ढेर टैलेंट दे टैलेंट और मौजूद दे कुम प्रोजेक्ट था सुबह कतल देखिए हर किस्म प्रोजेक्ट बताओ तो मिलाओशी और हम मेहनत सारा उनको ढेर ज़्यादा टैलेंट दे हम यूटी कुम स्टूडेंटान दो तरह हुकूमत और तरह सपोर्ट न वर्कई कदा हुकूमत वर यूटी स्टूडेंटान सपोर्ट वर्क दा मख के ढेर प्रोजेक्ट हम रसीदेशी और पाकिस्तान तपर ढेर न्यू प्रोजेक्ट बदा जोड़वेशी और पाकिस्तान तपर हम तरक्की बाइस जोड़देशी और दल तमंगर अगलियो हर खालिदा नुमाइश हर डिपार्टमेंट वाला की और नन चिकुम मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला फाइनल ईयर एग्जीबिशन दे और दल तमंगर आलो डिफरेंट आइडियाज़ मो कतलो डिफरेंट स्टूडेंटान वाला अगला मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग मो कतलो ढेर वरना मतलब मुतवक्की उचदा पाकिस्तान फ्यूचर पर ढेर घाट कार होगी. मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं 8th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है. हम 4 बंदों का एक ग्रुप था जिसमें मोहम्मद उस्मानुल हक मेरा पार्टनर है, शोएब रहमान और मोहम्मद उस्मान हमारा पार्टनर है. ये हमने एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया BMS हम इसको कहते हैं HVAC के लिए. जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं HVAC हम कहते हैं हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. जो हम बड़े सिस्टम होते हैं जो ACs जिनको हम कहते हैं बड़ी बिल्डिंग्स के लिए वो स्प्लिट AC नॉर्मल नहीं होते, बड़े सिस्टम्स होते हैं. उनमें हमने एनर्जी एफिशिएंसी और उसमें ऑटोमेशन हमने डाली है और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमने तकरीबन 1 महीने में एक सिस्टम में 1 मेगावाट तक बिजली बचाई है. हमने कुछ इसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं. हमने इसमें एक HMI होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहते हैं, जिसके थ्रू हम इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेंसर्स की हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं. इसमें सेंसर्स हैं बेसिकली जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं जिसके थ्रू हमने सारा कुछ बनाया है और ये हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं. काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स नौशहरा है, उसमें हमने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कराया है. जो पुराना सिस्टम था हमने उस पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम लगाया और इस नए सिस्टम लगाने के बाद हमारे पास तकरीबन 1 मेगावाट तक की सेविंग आई है. ज़मानुम कलंदर शेर खान दे लाजमा बैचमेट्स थी हमाद उसामा अदनान और अजीज़ मंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट यूटी पेशावर के सबक हुआ जमंग प्रोजेक्ट थे नन फाइनल ईयर एग्जीबिशन चिकम यो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आगे की जमंग प्रोजेक्ट चिकम दे आगा कन्वर्टेबल व्हील चेयर दे
داسې ویل چیر چې هغه هم ایز ا سټریچر کار کوي او هم ایز ا ویل چیر کار کوي. دا آیډیا موږ ته څنګه ملاو شوه؟ هاسپټل ته چې موږ کله لاړ شو ټول خلک ځي، هغه که موږ وګورو موږ سره چې کم پیشنټ وي، پیرالایز پیشنټ، معذوره پیشنټ، هغه خامخا ته ویل چیر ضرورت وي او د هغه ویل چیر نه هغه سټریچر یا بیډ ته موږ خامخا اړو. د دغه دوران کې دې ته انجری پیش راتلی شي، د دغه انجری بچ کېدو د وجې موږ داسې ویل چیر جوړ کړو چې هغه به هم ایز ا سټریچر کار کوي او ایز ا ویل چیر کار به هم کوي. دویم پوینټ دی کې څه دی؟ دې کې موږ دوه ټایپ آف شیونه کړي دي. دې کوم کنورژن چې دی ویل چیر نه سټریچر ته کنورژن دی او سټریچر نه چې کله ویل چیر ته کنورژن دی، دا ترو اکچویټرز کېږي، هغه بیټري سپورټډ دي، دا په اټومیټیکلی کېږي. خو د دې کم پروپلژن چې دی، کم تک چې کم دا غواړي، هغه موږ میکانیکلی کړی. دا میکانیکلی موږ ځکه کړی دی، موږ ته د خپل ډین طرف نه دا سجیشن یا ریکمنډیشن ملو شوی دی. که موږ وګورو یو معذوره انسان چې هغه د دې چجو نه لاندې چې هغه بالکل معذوره وي، خو د چجو نه بره خو د هغه وجود کار کوي، لاسونه کار کوي، نو موږ غواړو که دا شی موږ چېرې دا اټومیټ کړی وي، نور چې دی تګ هم اټومیټ وي، نو دغه سړي به هېڅ فایده نه وه، د دې ویل چیر به هېڅ فایده نه وه، نه به هغه لاسونو ته موشن میلاوېده، نه به ایکسرسایز دپاره هغه. نو دا میکانیکلي موږ ځکه که یو خو به د هغه مسل ایکسرسایزینګ دې سره کېږي، نو د ده د وجود د چجو نه بره چې کوم دا به د مفلوج کېدو نه بچ پاتې شي او ښه ښکلې به هغه ورکنګ کنډیشن کی. जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 के साल में पाकिस्तान में सैलाब के हालात बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद थे, तो जिसकी वजह से हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है हमने, हाइब्रिड वाटर पोर्टेबल डिसैलिनेशन एंड प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जो कि सोलर पे भी काम करता है। और अगर इन केस हमारे पास सोलर की नहीं होते, सूरज अवेलेबल नहीं होता, बादल वगैरह होते हैं, तो वो बैटरी पे भी काम करता है। और इसके अलावा ये सैलाब के पानी को भी फ़िल्टर कर सकता है और समंदर के पानी को भी, और जो हमारे पास कोई गंदा पानी होता है उसको फ़िल्टर कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैलाब वाली जगह पे आप लोग पानी की अवेलेबिलिटी आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये पोर्टेबल पूरी डिवाइस ले जानी पड़ेगी, वहीं पे फ़िल्टर होगी, वहीं पे लोगों को पानी मुहैया किया जाएगा। प्रोग्राम के सरदा वक्त पेट्रोलियम कंपनी यो नुमाइंदा हो मौजूद दे लग बदागी हम तपोस को दगा तालिब इल्मान दगा पेट्रोलियम कम साइड दे दगा तरजी और निजी दागी वजूहत से हमारी पेट्रोलियम जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी इस वक्त है, नेशनल के बजाय वो इंटरनेशनली काम कर रही है, और हमारी कंपनी में बेतहाशा मौके दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को आगे आने के, जिसमें इंटर्नशिप भी कराई जाती हैं, जिसमें ग्रेजुएट ट्रेनीज़ का भी बैच होता है जिसको हम सीड प्रोग्राम कहते हैं, तो वो भी हमारी कंपनी में होता है। और जहाँ तक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात है, डेफिनेटली वी आर डीलिंग इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो हमारे पास पेट्रोलियम के लोग ज़्यादा इंजीनियर्स आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। और आज UET पेशावर में मैं आया था तो मेरा यही बात हो रही थी कि जो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का भी एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और क्योंकि माशाल्लाह KPK में भी ऑयल एंड गैस के काफ़ी ज़खायर हैं, और यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो इंजीनियर यहाँ पे पास आउट होते हैं और वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पास आउट होते हैं, तो उनके लिए जॉब के ज़्यादा मौके होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन एज वेल। मेरी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से भी बात हुई है, और उनका भी ये ख्याल है कि इसमें ये उनके पास गैप है एक्चुअली, तो वो उस पर अपने जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया उनके साथ बात करके इसको ज़रूर वो स्टार्ट करेंगे। दा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कम नन दे ना दे पार डिपार्टमेंट डेर ज़्यादा कार करे दे मुख्तलिफ इंडस्ट्रो ता ऑलरेडी मख के इन्विटेशंस वर कड़ी चराशे ता जमुंग दा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स हो गोरे दे दी इनोवेशंस हो गोरे दी कार हो गोरे दी सिंगा मेहनत करे दे और दी सपोर्ट के बिकॉज तासो दी न सपोर्ट कवे ना नो दी डिस्करेज की पकारदा तासो रागले वे नन ऑलरेडी 175 इंडस्ट्रीज ता लेटर्स कड़ी दी और अनफॉर्चुनेटली 7 इंडस्ट्रीज रागलू दा का पेशावर ना लोकल सुमरा इंडस्ट्रीज कम अज़ कम आई रागलू और दी कार कतले वे दी मरस्ता करे वा नो दी ब नोरम सपोर्ट के दल दी इंडस्ट्रीज लखवा दा दुमरा चिकम आदम दिलचस्पी दा सास बका सर दी वजह सर ददी मुख्तलिफ फैक्टर्स की दीशी चूँकि आई अखबल बिजी स्केजुअल इदाम की दीशी बल चूँकि नन सब इकनॉमिकल सिचुएशन डेर गड़बड़ दे हर इंडस्ट्रीज नो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग मनी इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर इवेंट्स पकार दादा चे दी सपोर्ट्स की वली चे दा फ्यूचर दे पदी न कई नन सबा वासिम गड़बड़ हालात दी पकार द दी एजुकेशन और दा टाइप सपोर्ट्स की बार ममालिक के तासो को रेच वाड़ो वाड़ सीजन पारा मिलियंस ऑफ फंड्स अवेलेबल और अगी का
एक्सपेरिमेंट्स कई कामयाब शो खपा नाकाम शो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस प्रोग्राम के रास्ते दावा द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान गुल से मौजूद है लग दागी सर दी एग्जीबिशन पावले सर खबर को सर ढेर शुक्रिया कल का वो सर चिमंग वो कतल تاسو ډیر زیات انډستریز ته انویټیشن ورکړو او ډیر لږ انډستریز راغلي یو خو داغي دا انټرست ډیر کم دی یو دغه وجه سره بل سر چې کم پروډکټ دلته د سټوډنټس کم پروجیکټونه جوړ کړي دي داغي کمرشلایزیشن پروسس ډیر ګران دی داغي اسانول لپاره سر تاسو اقدامات کوي अच्छा पहले आप सही कह रहे हैं हमने इंडस्ट्रीज़ बहुत से को बुलाया था अनफॉर्चुनेटली आई हैं कम आई हैं अगर आपने देखा हो तो फ्रंटियर फाउंड्री आई है फौजी सीमेंट थी इसके अलावा माड़ी गैस इस तरह की कुछ कंपनीज थी आई हैं ऐसा है जितनी हमारी यानी कि हमने जितना इनवाइट किया उसके हिसाब से नहीं आई तो ये एक इशू है अब इन देयर डिफेंस बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो उनके लिए फिर मसला होता होगा हर जगह पहुंचना दूसरा जो आपने सवाल किया है वो अगर आपने इस पूरे एग्जीबिशन को देखा हो तो तकरीबन कुछ 40 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कुछ 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सेंस कि ये इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है तो इनको आगे ले जा सकते हैं आप इंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से अच्छा जो आपने सवाल किया कि आप ये 30 प्रोडक्ट के सारे तो इंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्ट नहीं है लेकिन अगर आप देखें तो कम से कम वो स्किल्स जो है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से वो हमने इनको दी है स्टूडेंट्स को तो चाहे ये प्रोजेक्ट करें या कुछ और करें ये इसको एक स्टेप आगे जा सकते हैं अगर ये ट्राई करें तो इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सके तो इंटरप्रेन्योरशिप जिस तरह एक आप बर्ड्स वर्ड कह सकते हैं लेकिन है तो इम्पॉर्टेंट वर्ड चूँकि जॉब्स के इश्यूज़ हैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जॉब बिल्कुल नहीं है लेकिन है कम है अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो ये है तो फाइनली जो आप जो कह रहे हैं कि कैसे कम किया जाए इन पैसों को यानी कि इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आई एम नॉट श्योर कि कैसे होगा ये वो नहीं है हम जो स्किल सिखा रहे हैं उनको ट्रेन कर रही हैं ये सब कुछ के अब वो पूरा ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकानमी है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकें थैंक यू वेरी मच बिल्कुल जी दा तालिब इल्मान और दागे ने पस्त उस्तादान चेयरमैन से खबरूम तासो वावरिदली طالب علمان چې کوم پروجیکټونه دي هغه خپل ډسپلی کړی دي او بیا مختلف کمپنیز چې کوم دي نو هغه راځي او په دغه کې کوم چې کوم هغه باندې مخ کې دغه کمرشلایزیشن یا په ماس لیول باندې په غټ لیول باندې دغه جوړیدل شي هغه خپل دا کول شي او بیا طالب علمان هم دغه مطالبه کوي دغه غوښتنه کوي چې کوم دغه پروجیکټونه باندې دوی کار کړی دی نو دغه چې کوم بیا د کمرشلایزیشن یا په لوی سطح باندې دغه چې کوم تیاری ده پاغي جوړولو کې دی چې کوم پروسس دی کوم طریقه کار دی هغه دی آسان کشي پروګرام کوړه وانت دمه کو چې بیا واپس راشو بیا چې کوم موږ سره بل ایشو ده د عدم برداشت په ول سره هغه به هم خبرې کوو د مینه پس یو ځل بیا پروګرام مشرق لیډز کې تاسو ته هرکلی وایو د پروګرام په دې برخه کې به خبرې اترې کوو د برداشت په حوالې سره د عدم برداشت په حوالې سره کوو ګورو نن سبا په سوشل میډیا باندې چې کوم کنځلې کېږي د لاجیک نه بغیر هر قسم کومنګ وګورو نو کډیر څوک ښه خبره هم وکړي خو د هغې ریسپانس داسې وي چې څوک ایګري وي د هغې سره څوک اتفاق لري نو هغې خو واوه او ماشاءالله دغه کمنټ کوي خو که د هغې سره څوک اختلاف لري نو هغه بیا خبره ټوله ځي کنځلو ته بیا په خاص توګه باندې د یونیورسټي ځوانان چې کوم دي که هغه وګورو نو په هغې کې هم دغه د برداشت ماده مکمل ختمه شوې ده اختلاف رای سره د هغې احترام بالکل هم نه کېږي هم په دې سلسله کې پېښور یونیورسټي جرنالیزم ډپارټ کې موجود یو او دلته د ډپارټمنټ استاد علي عمران صاحب موږ سره موجود دی هم په دې اړه به د هغې سره خبرې کوو سر ډېره شکریه موږ له د وخت راکولو که لږ راته دا ووایي سر چې دغه په سوشل میډیا خاص توګه باندې که د یوت خبره موږ کوو د یونیورسټۍ ځوانانو خبره موږ کوو نو هغه د اختلاف رای چې کوم به ساتلی کېدله هغه مکمل ختمه شوې ده څوک د یو بل د رای بالکل احترام نه کوي ستاسو په خیال سره د دې کومه لارښودنه موږ دې ته کولی شو مخنیوی څنګه کېدی ډیره مننه ارشاد صاحب داسې ده چې ټول نه اول خو چې موږ خپل معاشره ته ګورو نو هغې کې زلمۍ کل تقریبا 40% نه واوړي دو او 14 نه د 28 ترمنځ چې کوم زلمۍ کل دی ډېر زیات هم شو ټولو سره موبایل دی ټولو سره سوشل میډیا یوزیج دی فیسبوک اکاؤنټس دي ټویټر اکاؤنټس دي او دې کې هر سړی وي چې زما اوپینین میټر کوي بالکل هر چا رای چې دا هغه میټر کوي خو میټر داسې ده چې
کوم ځای نه ستاسو ازادي چې د مثال په تور ختمیږي هغه ته بل سړي یو اسټیم دی عزت دی هغه طرف ته موږ ته لږ پام پکار دی نو دا چې تاسو وایئ چې څه لار ښودنه موږ ته پکار دی چې موږ د زلمی کل ته ووایو خاص کر زلمی کل کې دا شی دی ځکه چې مشرانو به اول وی چې موږ به چېرته مبارزه به وه څه خبره به وه نو موږ به دلیل نه به خلک به ذلیل کړو که نه اوس خو نه دلیل دی او بل دا چې تاسو څنګه ووایئ چې تھریډس کې څنګه ته ډس اګري شه ته یو شي سره اګري کېږې او که نه بیا ډس اګري کېږې ستا خپل اوپینین دی خو هغه اوپینین ویټډ پکار دی هغه ایجوکیټډ اوپینین پکار دی او موږ خلک بیا وایي چې نه ځکه چې زما اوپینین دی او زما خپل یو آوټلک دی نو ټیکنیکلی چې موږ داسې ګورو نو هغې کې بیا داسې خبره راشي چې زیات تر خلک دا غني چې ځکه چې دا زما رائے دی او زما پیج دی او که زه دې نه بیک آوټ کېږم نو دا به یو قسم ما دپاره سوشل سټیګما به نو دا داسې قسم خبره هغه بیا ډېر هارډ لاین پوزیشن ته ځي نو که تاسو مخنیوي خبره کوئ نو مخنیوي داسې کیدای شي چې لږ خلک چې دي لږ مشرانو سره ناسته پاسته کوي لږ د شایسته انداز سره خبرې کوي بیا پکار دی خلک لږ لوستل شروع کړي ریډینګ نشته زموږ خلکو بل دا دی چې زلمی کل نن سبا چې زه څه پرابلم ګورم هغه دی چې هر یو خبرې چې هغه یو پس منظر وي یو کانټیکسټ وي خلکو سره کانټیکسټ نه او کانټیکسټ ولې نه لوستل نه بک ریډینګ نه ایجوکیشن نه ټریول نه ټریول هم ډېر شیزونه ته پته لګي اوس چې هر یو شی موږ ته په سوشل میډیا په لارې راځي هغه رښتیا نشي کېدی نو په دې اړه هم زلمی کل چې دی دا به لږ ټریننګ غاړي او ټریننګ ځکه هم غاړي ګوري جي موږ په خپل پوهنتونونو کې سټوډنټان ډېر زیات شو موږ په وخت کې به یو ایم اے پروګرام به او لس استادان به اوس شپږ پروګرامونه دي استادان چې دي هغه شپږ شو نو موږ سره هم دومره ټایم نشته کلاسونه دي ریسرچ دی نور شیزونه دي نو دا پکار دی چې حکومت په اړه باندې هم او په یونیورسټۍ په اړه باندې هم هغې څه داسې ټایم برابر کړي چې چېرته سټوډنټان او د استادانو ترمنځ ډایلاګ انټریکشن سیوا شي اوس یو سټوډنټ راځي اته نیمې هغه یو بجې کلاس والی وځي سر تاسو په خپله دغه قسمه څنګه تاسو خبره وکړه داسې اکټیویټیز دلته کوئ یا دغه شانې داسې اکټیویټیز کېږي هغه سپورټ کوئ جی موږ سپورټ کوو خو ما تاسو ته ووایي چې سټرینث چې کله سیوا شي او بیا چې سټرینث کله سیوا شي نو ما تاسو ته ایم اے پروګرام ځکه مثال درکو ایم اے به یو پروګرام به وجي اوس بی ایس رالو نو بی ایس کې خو ټول زلمی کل دی ینګ هلکان دي جنکۍ دي نو دوی ته خو پکار دی چې موږ هغه ایجوکیشن په هغه اړه ورکو چې دوی له یو ډایرکشن ورکړي نو کلاس کې خو مونږ گائیډ کوو خو هر یو شی هغه چې څنګه اکبر الآبادي ډېر ښایسته شعر وي کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں جستجو ہم کو آدمی کی ہے وہ کتابیں بس منگواتے نو کتابونو نه خبره مخکې وته دا فیس ټو فیس انټریکشن پکار دی ټیچرز انټریکشن پکار دی بک کلبس پکار دي چې په یونیورسټۍ لیول باندې روان دي چې کوم خلک زلمی کل هغې شاعري کول غاړي هغې دپاره څنګه اباسین صاحب دلته په ګاډینه کې به هغې ټول ماشومان به ځان سره کېنولو کریکشنز به یې کولو هغه ټایم ویستل پکار دی هغه ټایم به مونږ کله وباسو چې کله کو کریکولر اکټیویټیز زیات شي نو کو کریکولر اکټیویټیز چې دي هغه خو پکار دی چې هغې دپاره پراپر فنډینګ وشي ان جی او مخ ته راشي یونیورسټي اتھارټیز هم چې دی هغه باندې لږ پام وکړي نظر وکړي نو دا ټول شیزونه سره چې دا تاسو کوم خبره کوئ مخنیوی دا د یو ورځ کار نه دی مونږ اوس معاشره چې دا خلکو بالکل کار روان دی سلو روان دی خو روان دی خو زه بیا هم ویم چې لږ پکار دی چې حکومت یونیورسټۍ چې کوم ایډمنسټریټرز دي هغې په دې باندې په اکیډیمکس چې لږ د بک کلب سیوا شي لوستل زیات شي لوستل سره کو کریکولر اکټیویټیز سیوا شي او چې دا کله پورې نه کېږي کله پورې دا پیئرز لیول او سټوډنټس لیول چې دي دا یو بل سره فیس ټو فیس ما ایم اے کې کتلی دی جی ایم اے کې به مونږ ته یو ټیچر 2-3 غنټې به ورکړی شو اوس هغه پاسبلیټیز نه وینم مونږ کوشش کوو حتی الامکان کوشش کوي چې مونږ ټایم ورکو کو نه ورکړی کېږي ډېره مننه سر جی بالکل دا علي عمران صاحب هغې خپل چې کوم نظر و هغه موږ سره شریک کړو او په دې سلسله کې د دې ډپارټمنټ چیرمین پروفیسر ډاکټر فیض الله جان صاحب سره هم لږې خبرې کوو چې په دې اړه باندې هغې څه نظر لري او بیا دغه چې کوم سوچ جوړ شوی دی چې موږ خپلې خبرې ته خو موږ ټیک وایو خو بل که هر څومره ټیک خبره کوي هغه موږ هغه ټیک نه ګڼلو دې حواله سره د هغې څه رایې ده زو او د هغې سره هم خبرې کوو اول خو دا د عدم برداشت چې کوم دی نو موږ داسې نه شو ویلی چې یاره ګینې دا د اول نه په دې معاشره کې موجود و لکه داسې یو وختونو پکې وو زه به د خپل وخت ووایم چې یاره خلکو کې ډېر تحمل و او د اختلاف رایې به خلکو لکه قدر کو خو
دا چې دا انفرادي رویه دا د ریاست د رویو د اثر لاندې کافي حد پورې نو کومه وګورو کوم ملکونو کې چې ریاست کې عدم برداشت ډیری نو په هغه ځای کې به ته لکه د په معاشره کې د خلکو په ذاتي رویو کې برداشت ویني خو موږ ګورو د تیرو 40 کالو راسي پاکستان چې په کوم طرف باندې روان شوی دی لکه په دغه دور کې موږ ګورو په هغه کتابونو باندې بندیز ولګېدلو چې کوم کتابونو د خلکو ذهنونه کولاولی شو او کولاول لکه زه به مثال درکړم د سیبت حسن صاحب یو کتاب و نوید فکر او د هغې د نوم ته مو ګورئ که نه چې لکه د یو نوي فکر زیری ورکول که نه هغه کتاب باندې پابندي ولګېده نو هغه کتاب کې داسې څه هېڅ د کنټروورشل خبره نه وه خو هغې دغه کتاب کې د ریاستي پالیسو او هماغه قوتونه ګوندونه چې کوم ریاست ځان سره ملګري کړي د هغې د نظریاتو یو ډېر ښه عکاسي کړې وه او دا زه به دا وایم چې د هغې یو ډېره ښه تنقیدي جایزه یې اخیستې وه او بیا په هغه کتاب کې دا خبره مو چې یاره دا سوچ معاشرې ته څونه نقصان رسولی شي او زه به دا تنګ نظره سوچ دا په پاکستان کې چې کوم دی نو دا یو انګریزی کې ورته وایي که نه مارجنل سوچ و په پیریفري باندې پروت و که نه هغې نه مین سټریم سوچ جوړ شو نو دغه مین سټریم سوچ چې کوم دی نو بیا موږ ګورو په سیاست کې کنزل راوتل بد راوتل کم کس چې زما د نظریې خلاف دی نو په ځای د دې چې زه هغه سره نظریاتي اختلاف وساتم نو هغه سره خبره دشمنۍ ته لاړه شي او بیا د هغې نتیجه موږ دا راوتله چې په پاکستان نه بهر هم چې کوم خلک اوسېږي او ستاسو د نظریې نه دي د هغې د کور مخې ته ځئ او کنزل بد ردې هلته وایي په ایرپورټ چې رانیسئ نو په ایرپورټ ورته کنزل بد رد کوئ او ګوره دې ته خلک د سیاسي شعور نوم ورکوي لکه دا انفیکټ د سیاسي جهالت نوم دی او دا خو ګوره خلکو ته ښودل دي که نه بنیادي چې په دې ملک کې که یو رای وي نو هغه به زموږ رای وي که د چا رای مختلف ته نو دا رای ترمنځ وړل دي او هغه هله وړلی کېږي چې د دغه رای ساتلو والا ترمنځ یوسي د جامعاتو رول ډېر کمزوری په دغه ځای کې کو هماغه چې کله د ضیاءالحق په دور کې په سټوډنټ یونینز باندې پابندي ولګېده ګوره سټوډنټ یونین چې کوم دی دا د لرننګ لکه د زده کړې یو ډېر ښه پلیټفارم دی خو د زده کړې نه علاوه همدغه سټوډنټ یونین دي چې هغه په معاشره کې برداشت ماده پیدا کوي ځکه چې په یونیورسټۍ کې به مختلف سټوډنټ یونین و د هغې ترمنځ به ډیبیټس کېدل بیا به الیکشن کېدو که نه هغه جمهوري یو پروسس دی د دغه سټوډنټانو به بیا د یونیورسټۍ په مختلف باډیز کې ریپرزنټیشن کېدو نو دغې سره به ډېر برداشت په معاشره کې لکه پخپله راتلی نو یو خو ګوره په دغه یونین پابندي چې ولګېده نو سټوډنټ نه د هغه د رای د اظهار یو بنیادي انسټیټیوشن واخیستو نو د هغې په نتیجه کې څه شو چې د هغې په نتیجه کې فیډریشن یې راووتلې چې کومې لکه غیر قانوني دي خو غیر قانوني سره سره د هغې کنټریبیوشن هغه نه دی چې کوم د یونین و ځکه چې دا فیډریشن یې څه د مسلک په نوم جوړې شوې څه د ژبې په نوم جوړې شوې څه د نسل په نوم باندې جوړې شوې څه د مذهب په نوم باندې جوړې شوې نو دې بیا هغه تقسیم راوستلو ښه شیزونه شوي دي کله نه چې هایر ایجوکیشن کمیشن HEC دا د BS پروګرام په یونیورسټو باندې شروع کړی دی او په دې کې هغوی یو لیست جوړ کړی دی چې کوم ته دي کور کورسز وایي نو په هغې کې ډېره ښه اضافه شوې ده لکه په هغې کې مثال په طور یو مضمون دی هغې ته وایي کرټیکل تھینکینګ نو کرټیکل تھینکینګ بنیادي طور په معاشره کې دا برداشت را پیدا کولو کې ذهني تربیت کول دي د سټوډنټانو نو دغه کرټیکل تھینکینګ کورس چې کوم دی دا به د جامعې یعنی د یونیورسټۍ د هر ډپارټمنټ ماشوم او ماشومه ټول به یې وایي سټوډنټس به یې وایي که هغه فزیکس دی که کیمسټري دی که جرنالیزم دی که اردو دی دا دې سره سره یو بل مضمون دی لاجک څه ته موږ
منطق وایو نو لاجیک هم همیشه د پاره په انساني تاریخ کې د په انساني په معاشره کې د برداشت پیدا کولو کې بنیادی رول لاجیک پیدا کړی دی. دین علاوه اوس دی وخت کې د سوشل میډیا دور چې راغلی دی نو هغې سره یو ډېر ښه ټرینډ په یونیورسټۍ کې زه وینم چې سټوډنټانو د خپل طرفه ډېر ښه ګروپس جوړ کړي دي. اوس هم ما سره سټوډنټس راغلي وو هغوی دا ویل چې یاره موږ یو سټډي سرکل پروګرام شروع کول غواړو. نو داسې دلته کې سټوډنټس دي چې هغوی صرف د ډپارټمنټ په سطح نه د یونیورسټۍ په سطح باندې هغوی ګروپ جوړ کړی دی. هر هفته په هغې کې په یونیورسټۍ کې داسې په یو کلو ځای کې کینی. نو بهرحال دغسې یو ګروپ دی هغې کینی او مختلف سوچ والا خلک راغواړي او زه دوه درې ځل تللی یم هغې ته بطور سپیکر یې غوښتی یم او هغې دغه د یو غنټې خپل اکټیویټي فیسبوک لایو باندې دغه کوي نو ډېر کسان یې ګوریم او داسې بغیر خرچه او داسې والنټیرلی خلک راځي پکې. موږ جرنالیزم ډپارټمنټ کې یو فورم جوړ کړی دی جرنالیزم سټوډنټ فورم نوم سره JSF نوم سره. اوس هم دا سټوډنټس راغلي وو هغې سره مو دغه سکیجول جوړولو چې یاره د JSF پلیټفارم نه لکه داسې ډیبیټ کنټیسټ مونږ دغه کو مشاعره ښه ریګولر په هغې باندې مونږ دا ټري پلانټیشن او تاسو به کتلي زموږ په ډپارټمنټ کې او مونږ ټري پلانټیشن په کال کې 2 ځله او د JSF د بینر د لاندې کوو او هغې نه علاوه لکه نن سهار زموږ سټوډنټانو سوشل ورک کړی دی ټول ډپارټمنټ دا یې صفا کړی دی. او بل دا ده چې هر ډپارټمنټ له کوشش دا پکار چې د خپل ډپارټمنټ انوایرمنټ انکلوسیو جوړ کړي که نه. نو انکلوسیو جوړېدلو مطلب دا دی چې یو خاص قسم نظریه په سټوډنټانو ورته پل نه که نه یو خاص قسم سوچ په سټوډنټانو ورته پل نه او د سټوډنټانو ته په خپل کلاسروم کې یو دونه ازادي ورکول چې د هغې د خپل سوچ اظهار لکه بغیر د خوف نه وکړی شي. جی بالکل د چیرمین صاحب خبرې تاسو واورېدلې. دلته را سره سټوډنټس هم موجود دي لکه د هغې سره به هم د دغه عدم برداشت په حوالې سره خبرې اترې کوو. ډېره شکریه. لږ خپل تعارف به وکړئ بیا به راته دا ووایئ چې کوم موږ نن سبا یوت دی نو هغه د بل د رایې احترام نه کوي هغه چې کوم اختلافي رایې وي نو د هغې احترام نه کوي. ستاسو په خیال سره څه کول پکار دي؟ زما نوم یسرا ارشد دی. زه جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ کې سټډي کوم 6 سیمسټر کې. نن سبا خلک چې کوم دي ټول ایګوسټک شوي دي هر څوک انا پرست دي. یو چې کوم دی خلکو ته کټسي باره کې پته نشته نه خلک د خلکو پرایویسي انګلیش کې ورته پرایویسي انویژن وایي. خلک نن سبا د یو بل پرایویسي خیال هم نه ساتي. as being a student of media study communication student لکه زه به همدای سجست کوم چې هر انسان ته پکار دی چې د یو بل چې کوم اوپینینز دي د هغې خیال ساتي د هغې ریسپیکټ کوي رادر دین یو بل سره جنګ وکړي کانفلیکټس راولي ځکه چې دې نه بیا نور چې کوم دی نیګیټیو اثرات په سوسایټي او په معاشره کې پرېوځي. نو زه به همدای سجست کوم چې یونیورسټي کې دننه سټډي سرکلز کېږي هغه کې مختلف سوچ والا کسان راځي او خپله خبره کوي دغه څومره ضروري دي؟ سیشنز او سیمینارز سټوډنټس دپاره یونیورسټي کې هر ډپارټمنټ کې ضروري دي که هغه د هر لحاظ سره خو ټول نه اول کمیونیکیشن بلډینګ ډېر ضروري دی کوم کې چې کټسي راځي اور پیس اینڈ کانفلیکټ زموږ دلته یو ډپارټمنټ دی هغې ټول نه زیات فوکس هم په دې دی چې د کمیونیکیشن سټرانګ وي اور کانفلیکټس نه سټوډنټس سټے اوی ځان بچ ساتي. بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې د باره کې موږ له پکار ده چې د بل د رایې موږ دغه ونه کو په هغې باندې که موږ تنقید کوو نو چې هغه موږ په یو اخلاقو په دایره کې دننه وکړو او هغه که موږ ورسره تنقید کوو میبي هغه غلط هم وي خو چې موږ که هغه پویه کوو نو چې موږ اخلاقو په دایره کې دننه پویه کوو رادر دین چې موږ په هغه باندې خپل دغه امپوز کوو د خپل رایه امپوز کوو په زوره باندې یا څه باندې نو هغه که پولیټیکلی دي او که ریلیجیسلی دي او که اکنامیکلی دي دا درې داسې مین څیزونه دي چې په دې باندې زموږ د خلکو یو بل سره اختلافات دي او په دې نه ډېرې زیاتې مسلې جوړېږي هغه د دې وجې نه چې زموږ د خلکو سره هغه بیسک نالج نشته چې په دې باندې خبرې وکړي. بیسک نالج دپاره ضروري دا ده چې یونیورسټیانو کې کالجونو کې په دې کې سیمینارز ارینج شي په دې باندې داسې سټډي سرکل وشي چې دې ته خلکو کې اویرنس راشي په دې باره کې او د دې سره سره په کار دا چې زمونږ زیاتر انحصار چې دی نو هغه زموږ په ټیچرز باندې دی زیاتر زموږ د هغو سره دغه راځي
نو پکار دا چې ټیچرز هم په دې باندې سنسا هغه خپل کورس مطابق او خپل هغه مطابق خبرې وکړي که هغه اکنامکس لیول باندې پڑھاوي که پولیټیکل پڑھاوي که تیوریټیکل پڑھاوي او که داسې ریلیجیس بکس پڑھاوي نو چې هغې سره دا څیزونه خو جی بالکل څنګه چې تاسو د کوېسچنو کو د عدم برداشت په حواله سره نو موږ ته پکار دی چې موږ د بل د رایې چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره هینډل کړو اختلاف چې کوم دی دا د جمهوریت حسن دی موږ ته پکار دی چې د بل رایې ته چې کوم دی هغه اهمیت ورکړو هغه چې کوم دی داسې نه موږ همیشه لپاره چې کوم دی د بل نیګیټیو پوینټ چې کوم دی هغه موږ نوٹ کوو او پازیټیو طرف ته نه ځو نو موږ ته پکار دی خاص کر په یونیورسټي سټوډنټانو ته چې خپل کمیونیکیشن سکل چې کوم دی موږ سترانګ کړو نو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا به داسې قسمه حرکتونه موږ نه کوو چې د بل سره راځو د بل د اختلاف چې کوم دی موږ بې عزتي کوو څنګه چې زمونږ معاشره کې مطلب عدم برداشت هغه شولو که نه او خاص کر دا زمونږ په پښتو معاشره کې دا ډېر زیات دی ځکه چې مونږ پښتانه همیشه دې سره تړلي کېږو چې لکه بس دا ډېر وایلنس والی دي او دا ډېر داسې دي که نه او دغه اګریسیونیس مونږ وباسل غواړي که نه د خپل ځان نه چې مونږ هغه سیلف ریپلیکیشن ځان کې راولو او دا ځان داسې اکاونټیبل کړو چې لکه مونږ خامخا چاله ته پوس ورکوو یوازې مطلب دا نه دی کول چې ته یو ځای ته رالې هغه بس ته خپل هغه مطلب په بهر کې او نور هر څه پرېږدې دغه دا لکه میسج خو به ته کنوی کې خپل خو میسج به داسې انداز کې کنوی کې چې لکه دې کې ته نه د بل چا څه هغه د زړه اودر دی داسې څه ونه کړي چې هغې سبا راپاسي او تا پسې داسې څه خبره وکړي پهله خو به ته څوک جوړی نه دی خبرې ته چې هغې تا پسې داسې خبره وکړي بیا زمونږ نن سبا چې لکه څومره سټوډنټس دي که نه هغه داسې ایجوکیټ کېږي لکه زمونږ د ایجوکیشن دا مقصد دی دلته چې لکه مونږ د دې عام الټریټ خلک چې کم دي کم چې ناپوهه دي د هغې نه مونږ مطلب بدل یو خو زمونږ د چې څومره هم دلته کې وګورې که نه نو دا زیات تر اکیډمیک گولز طرف ته ځي سټوډنټان چې کم دي هغې وایي چې بس زمونږ جی پی اے راشي زمونږ مارکس ښه راشي او مونږ دغه نه ټسو چې لکه بس مونږ نور سم کوو که نه خو دغه نه ده لکه تربیت چې کم دی نو تربیت د کور نه هم کېږي او تربیت د ملګرو نه هم کېږي چې ملګري تا سره څنګه ګرځي که نه هغې سره هم کېږي او ستا انوایرمنټ دا ډېر زیات غټ اثر لړه کوي او بیا دې کې خپل برداشت د په دې راځي چې ته به خامخا مطلب تا سره ملګري دي سوي ستا سټوډنټس چې کوم د ټیچران دي هغې دي د سټوډنټس داسې ایجوکیټ کوي په دې لیول نه که نه یوازې دا نه چې ته مخکې فیلډ کې به ته دا کوې ته دغه کوې مخکې فیلډ کې دا هم دی چې لکه ته به مخکې ته د چا زړه نه در دی چې ستا کم ډیلینګ راځي پبلک ډیلینګ ستا څه کم سیکټر کې هم راځي نو هغې کې به ته همیشه داسې هغه کې چې لکه تا نه څوک خفه نه شي د دې خو یو مین ریزن ما ته دا ښکاري چې زمونږ په سوسایټي کې مونږ ډایورسټي چې کوم دی نه انکریج کوو او دا چې کوم دی د ډېر ټایم نه کېږي که نه نو هغه که په هر قسم اوپینین وي زمونږ خو مونږ په هغې کې ډایورسټي بالکل نه ایکسپټ کوو دویمه خبره دا ده چې کوم د سوشل میډیا شو یا کوم نیو پلیټ فارمز راځي مونږ ته نو مونږ د هغې دپاره ایجوکیټډ نه یو د سوشل میډیا د یوز یا د هغې نه مونږ خبر نه یو چې دا څنګه یوز کول دي او هغې چې کوم د ډېر ډایورس خلک په یو ځای ته راوستي دي چې کوم یو بل سره کمیونیکیشن کوی شي خو هغوی چې کوم دی د ډایورسټي د دې هغه نه د دې د ښکلا نه د دې نه خبر نه دي چې ګینې دا خو زمونږ د چې کوم د مخکې تلو د پرمختګ کولو یو ذریعه ده چې ګینې مونږ ډایورسټي انکریج کړو د یو بل نه لرننګ وکړو د یو بل نه لږ ډېر انفلوینس شو او یو هیلتي انوایرمنټ کې چې کوم دی هر څه پاتې شي نو د دې دپاره خو یو دغه دی چې ایجوکیټ د ایجوکیټرز اینڈ آلسو چې کوم خلک دی که نه دی د دې سیز باره کې ایجوکیټ کړي د دې میډیا باره کې یا سوشل میډیا باره نو دې په حوالې سره خو زه یم چې یو خو دغه ده چې په سټیټ لیول باندې یا په میډیا باندې مین سټریم میډیا باندې ډایورسټي انکریج کول غواړي او دویم چې کوم دی په یونیورسټیز کې خاص کر دلته ډېر زیات ډایورس خلک وي د ډایورس کلچرز نه وي بیکګراونډز نه وي نه د دې دپاره دلته داسې یو هغه جوړول چې نو دې حوالې سره مونږ خپله د جرنالیزم سټوډنټ فورم جی ایس ایف یو هغه دی زمونږ د سټوډنټ فورم دی نو هغې کې مونږ داسې کوو چې راروان مونږ یو سوسایټي جوړو د دې انډر کلچرل سوسایټي نو په هغې کې به مونږ هم دغسې دغه کوو مخکې اقدامات یا سټیپس به اخلو چې ډایورسټي انکریج کړو او خلکو کې دا برداشت پیدا شي چې زمانه یو کس بدل دی
نو ګنې دا څه بده خبره نه ده. طالب علمانو خبرې تاسو واورېدلې. دا وخت سره سماجي کارکون بلال سیټي صاحب موجود دی. لږ د هغې نه هم په دې اړه خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی ارشاد. ډېره مننه. بلال صاحب لږ راته دا ووایئ چې کوم زموږ په ځوانانو کې د برداشت ماده مکمل ختمه شوې ده. سوشل میډیا استعمال که تاسو وګورئ تاسو هر څه مخې دي. د دې ټول سیستم د مخنیوي لپاره بیا د بل خبرې له وزن ورکولو لپاره داسې څه اقدامات پکار دي. بیا زموږ پوهان دي ستاسو په رنګ خلک دي د هغې څه رول جوړوي؟ ارشاد خان دا ډېر اهم موضوع باندې خبره کوي لګیا یې. دا نن سبا یو المیه ده چې ځوانانو کې عدم برداشت ماده بالکل راله اور دا د یو ډېر ټایم نه دې طرف ته زموږ خیال و چې په دې باندې کار وکړي شي. خو دا نه کېدو. د دې هغه چې کوم نتایج دي هغه زموږ مخې ته دي چې ته یو خبره کوې نو ستا هغه ریسپیکټ فار اپینین چې کوم هغه بالکل ختم دی او تا نشړه کوم به تا ته کنځلم کوي. او دا ډېره د افسوس خبره ده چې ستا ژوند هم دې سره په خطره کې دی. نو دا اوس زما خیال دی چې دې ټایم چې څومره زموږ پوهان دي اور د هغې نه هټ کې هر ممبر اف سوسایټي هغه له پکار دی چې هغه د دې د کنټرول کولو دپاره په دې باندې کار وکړي. دې دپاره پکار دی چې برین سټارمنګ سیشنز وي. موږ سره تھنک ټینکس پکار دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي چې بھئی څه طریقه کې دي شي کومې طریقې سره دا خلکو کې د عدم برداشت د ماده چې کوم مدنو د دې د لاسنیوي دپاره یا پخنیوي دپاره څه کول دي. دې سره سره چې کوم دی د یونیورسټیانې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې کوم دي چې دا د سوسایټي کې چینج انجن کردار ادا کوي نو دی له پکار دي چې دی په دې کې خپل رول پلی کړي چې دا دی موږ ته سجیسشنز راکړي. ان جی اوز یا چې کوم د سماجي تنظیمونه دي خیر ښېګړې تنظیمونه دي دغسې د بک کلبز دي دی له لایبریریانو له دی ټولو له پکار دي چې دی جمع شي او په جمع باندې په دې باندې سوچ وکړي شي اور داسې ناستې وشي چې هغې څه کوششونه تاسو کوئ سره روان دي؟ موږ بالکل ارشاد خان موږ یو بک کلب خو الریډي و هغه کې به موږ ځوانان جمع کېدل او موږ د کتاب ویلو کلچر له به دې کې فروغ ورکولو. هغې کې به کله کله موږ په دې موضوعاتو باندې ډسکشن کولو. خو دا اوس چې څه په ساولډیر کې وشو یا څه چې دا نور موږ ګورو چې د نهم مئی چې کوم دا واقعات وشو د دې ټولو په جواب کې مونږ اور تاسو یې پیژنئ ډېر مشهور ډاکټر قبله ایاز صاحب اور جنرل شاهین مونږ ټولو دا سوچ کړی دی چې مونږ یو داسې سوسایټي جوړه کړو چې هغه پېښور کې ډسکشن او ډایلاګس کوي. لکه هغه به سیمینار به نه وي هغه به یو داسې ناستې وي چې هغې کې به هر سړی ایکولی کنټریبیوټ کوي چې هغه د خبرو کې هغه هغې کې په دې کې به مونږ کینو پوهان به نور خلک به سټوډنټس به اور هغې کې به مونږ دا ډسکشن کوو چې ډایلاګز ولې پکار دي یا برداشت ولې پکار دی یا اوپینین څه ته وایي ریسپیکټ فار اوپینین څنګه دی. یو کس له به جواب څنګه ورکې یا اګري ټو ډس اګري چې لکه یو کس سره ته اګري نه کې نو کومه طریقې سره به ته هغه سره ډس اګري کې او مطلب چې د هغه زړه هغې سره مات نه شي یا د هغه عزت ته چې کوم دی ټیس ونه رسي یا مونږ د چا ژوند نقصان مونږ ته ونه رسي. صحیح ده. ډېره شکریه. بلال سیټي دی هم ډېره ښکلې خبره وکړه چې دغه شانتې دی د دغه په دغه سلسله کې دغه عدم برداشت رویې مخنیوي لپاره چې کوم دی نو هغه هم اقدامات کوي او دغه شانتې د ژوند د هرې طبقې که د هغې د هر چا سره تعلق دی نو هغې له هم په دغه دې صورتحال کې مخکې راتلل پکار دي او دغه د بل خبره اورېدل او که فرض که د چا سره څوک اختلاف هم لري نو هغه د هغې په شایسته انداز کې د هغې سره اختلاف لرل دا د هر چا حق دی او کولی هم شي خو د شایستګي لمن چې کوم دی نو هغه د لاس نه پرېښودل چې کوم دی نو هغه نه دي پکار. همدې سره د پروګرام مخسر ته رسي. اجازت غواړو. الله پامان.